मन्माथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मानव जीवन वृद्धिर परमोद्धात परम दयाल श्री श्री ठाकुरंकर श्रीपाद पंकजरे मोर कोटि कोटि बार प्रणाम। जगत जननी श्री श्री बड़मांक श्री चरणरे कोटि कोटि बार प्रणाम। जुगाचार्य प्रभुपाद श्री श्री बड़दांक श्री चरणरे कोटि कोटि बार प्रणाम। आचार्य देव परम पूज्य पाद श्री श्री दादांक श्री चरणरे कोटि कोटि बार प्रणाम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर भावादर्श प्रतिष्ठा करने उद्देश्य आमे यही चैनल खोली अच्छु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर होउछंती जुग अवतार परम दरदी। जुगर संधिक्षण रे से आसीछंती मानव को उद्धार करने पाई। तेणु भक्त गाए मानव उद्धार लागे तुम आगमन बुझिबी अबुझा हुए ए अबुझा मन। तथापि आशीष झरे तथापि आशीष झरे दरदी परम। तुम प्रेम तुम दया अनंत असीम। तुम प्रेम तुम दया अनंत असीम। तेणु ठाकुर को जीवन में ग्रहण कर चलवा मनुष्यर एकांत काम्य होगा उचित। जे मानव जीवन उद्धार पाई श्री श्री ठाकुर आविर्भाव होइछि। तेणु समस्त कामना वासना परित्याग करी ठाकुर प्रेम रे निजको उजाड़ करने उचित। जेमिति जेपरी भाव सेपरी लाभ कहा जाए। भगवान बा ठाकुर आम ठारू किछि चाहन्तिनी, ना धन ना रत्न ना टंका ना पैसा। तांकर एसबुरे किछि लोड़ा नहीं, कारण सर्वसंपदर अधीश्वर होउछन्ति से। किए महार्य वस्त्र देला तो किए देला भूषण अथवा धनरत्नर पुळे एसबू थे तांकर आग्रह न थाए। से किंतु चाहती निवेदनर भाव किपरि भक्ति किपरि भाव जदि भल तेबे ताहा ग्रहण करती। एणु तो तांकर अन्नाम भावग्राही, कारण से केवल भाव को ही ग्रहण करती। तुम्हें सुखिला भोग देल कि ओदा भोग देल कि भेल उत्कृष्ट देल कि निकृष्ट एथि तांकर किछि जायस नहीं। सी चाहती तुम्हें क्यों भाव देल एहीपरि व्याख्या तथाकथित भाव करा जाए। एमानंकर व्याख्यान रे भावर अर्थ चिंताधारा भावना इत्यादि इत्यादि प्रकृत रे कौन एहीपरि भाव जहा केवल भाविबा मध्यरे सीमाबद्धता को ताहांकु ईश्वर ठाकुर बा भगवान ग्रहण करिथांती। एपरि ग्रहण करी से तृप्त हुअन्ति। एहीपरि अनेक प्रश्न मनरे जागे। पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर किंतु तथाकथित भाव और भावग्रहणर व्याख्या को ग्रहण करि नाहंती। तांक मतादर्श कहे भाव मान ही हेबा बा हेबार आवेग। एही भाव को वास्तवतारे मूर्त करने को हेले ही कृतिचर्यारे श्रम प्रियता नहीं विहित भाव रे सार्थकता को बहन करी जहा किछिर संगति आनिबा को हेबो। श्रम प्रिय कृति परिचर्या माने हेउछि करिबारे आवेग उच्छल होई सेथिरे समीचीन भाव रे लागि रहिबा ओ सेगुड़ी को अनुशीलन रे विहित विनयन रे सुसंभतित करी वास्तव मूर्तन रे नहीं आसीबा। तेणु तुमर अंतस्थ कृति आवेग रे
ପୂଜା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାରେ ଭିତରେ ଦେଇ ବିନିଷ୍ଟ ବିନ୍ୟାସରେ ତାକୁ ମୂର୍ତ୍ତ କରି ତୋଳିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ହିଁ ତ ହେବ। ଏପରି କିନ୍ତୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ସେଇ କରିବା ବା ସାଧନାକୁ ବାଦ ଦେଇ ବା ବିଦାୟ ଦେଇ ସିଦ୍ଧି ବୋଲି କିଛି ଅଛି, ତା ମୁଁ ଜାଣେନା। ଶ୍ରମ ପ୍ରିୟତା ନେଇ କର ନିଷ୍ଠା ନିପୁଣ ଆନୁଗତ୍ୟ କୃତି ସମ୍ବେଗର ଉଚ୍ଛଳ ଅନୁରାଗ ନେଇ ଆଉ ମିଳାଇ ନିଅ ପୂର୍ବ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିର ତଦନୁଗ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ବିନ୍ୟାସାତ୍ମକ ଧି ଦେଇ ନେଇ ବାସ୍ତବରେ ବିହିତ ଭାବରେ କରିପାରିଲେ ତାହିଁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଭାବ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ହେବା କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ମଣିଷ ହୋଇଉଠେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଉଠେ। ତାପରେ ଯାଇ ଆସେ ପ୍ରାପ୍ତି। କରିବା ନଥିଲେ ହେବା ହୁଏ ନା, ହୋଇ ନ ଉଠିଲେ ପ୍ରାପ୍ତି ବି ହୁଏ ନା। ଏତ୍ ଭିନ୍ନ ଭାବର ଅର୍ଥ ତଥାକଥିତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବା କର୍ମହୀନତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା। ନ କରି କିଛି ପାଇ ହୁଏ ନାହିଁ, ହୋଇ ଉଠିବା ତ ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଣୁ କେବଳ ମନରେ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ସେସବୁର କିଛି ମାନେ ରହେ ନା, ବରଂ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ କଲେ ହେଲେ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଭାବ। ଆଉ ଏଇ ହୋଇ ଉଠିବାର ଭାବକୁ ହିଁ ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଭାବଗ୍ରାହୀ ମାନେ ହୋଇ ଉଠିବାକୁ ଯେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବ ଯିଏ ପୋଷଣ କରେ, ତାର ପ୍ରାପ୍ତି, ତାର ପୂଜା ଆରାଧ୍ୟଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଅବଶ୍ୟ ଲାଭ ହୁଏ। ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ମତାଦର୍ଶକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ହୋଇ ଉଠିବାକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ଚିନ୍ତା ବା ଭାବନାକୁ ସେ କଦାପି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଏପରି ଧାରଣା ପୋଷଣ କରିବା ଆମୂଳକ ମାତ୍ର। ଅତଃ ସାଧୁ ସାବଧାନ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, ଧର୍ମକୁ ଅତୁଟ ରଖି ଜୀବନକୁ ବହନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦରକାର ଜୀବନରେ ଇଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁ। ତୁମେ ତୁମର ଭକ୍ତି ଓ ଭଲ ପାଇବାକୁ ତାଙ୍କରିଠାରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ ପରମ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିବେଚନା ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କରି ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କର, ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ବାସ୍ତବିକ ଧର୍ମ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୃତିର ଧାରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଧର୍ମ। ତାକୁ ଜୀବନରେ ମୂର୍ତ୍ତ କରି ତୋଳିବା, ତାଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଅନୁଶାସନକୁ ନେଇ ଚାଲିବା ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ। ତାହିଁ ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହ, ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ଇଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ପାଥେୟ କରି ଜୀବନକୁ ସେଇ ଦିଗରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରି ନେଇ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଜୀବନର ସବୁକିଛି ପ୍ରାପ୍ତି। ମଣିଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବା ଅବସ୍ଥାର ଚେତନା ତାହାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକର ସଂଘାତରେ ହିଁ ଘଟିଥାଏ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ତାହାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକତାକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ହଜମ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟାରେ ତାହାର ଅବସ୍ଥା ବା ସ୍ଥିତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ। ଏହିପରି ବ୍ୟାପାରରେ ବଞ୍ଚିବା ଓ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ହିଁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକର ଯେକୌଣସି ଗୋଟିକୁ, ଯାହା ଜୀବନ ଓ ବୃଦ୍ଧିର ଅନୁକୂଳ, ଯେଉଁଥିରେ ଜୀବନ ଓ ବୃଦ୍ଧି ସମୃଦ୍ଧ ହୁଏ, ସେଥିରେ ଅନୁରକ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ମଣିଷର ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ବା ଆଦର୍ଶ। ତେଣୁ ଯେ ଜୀବନ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ନୁହେଁ, କର୍ମ ଯାହାର ବିଚ୍ଛୁରିତ ଓ ଉଦ୍ଦାମ ହୋଇ ତାହାର ଇଷ୍ଟ ବା ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଉଦ୍ବେଗ ଗ୍ରହଣ କରେ ନା, ସେ ଜୀବନ ଯେ କାଳସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଭାସି ମରଣ ସୀମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ସେଥିରେ ଆଉ ସନ୍ଦେହ କ'ଣ? ତେଣୁ ଅବିଳମ୍ବେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାଥେୟ କରି ଚାଲିବା ହିଁ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା। ତେଣୁ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ମାନବ ଦରଦୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦମୟ କରିବା ଉଚିତ। ଜୀବନ ଯେ କାଳସ୍ରୋତରେ ଆଉ ଭାସି ଭାସି ମରଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ, ଏହା
ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରାଚୀନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବେଶୀ ଥାଏ, ବା ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଭଗବାନ ରାମ କୁହନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧ ଯୀଶୁ କୁହନ୍ତୁ, ଠାକୁର ସେ ସପକ୍ଷରେ ବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରାଚୀନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେ ହିଁ ଅନୁରାଗ ନିବଦ୍ଧ ରୁହନା କାହିଁକି, ପୂର୍ବ ପରାୟଣମାନ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ପ୍ରତି ତପ ପ୍ରାଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବଦ୍ଧ ଯଦି ନ ହୁଅ, ତୁମର ସେଇ ପୂର୍ବତନଙ୍କ ଠାରେ ଅନୁରତି ଅବୈଧ ଓ ଅଜ୍ଞତା ବ୍ୟଞ୍ଜକ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରତି ଯଦି ଆନୁଗତ୍ୟ ନଥାଏ, ତେବେ ପୂର୍ବତନଙ୍କର ଅନୁସରଣ ମନଗଢ଼ା ସଂସ୍କାର ବୃତ କରି ମଣିଷର ଧିକୁ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ କରି ରଖେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ହୋଇ ବୋଧ ଓ ବାଣୀର ଦୀପକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ସାନ୍ୱୟୀ ବୋଧିଦୀପନାରେ ମଣିଷକୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କରି ତୋଳେ। ପ୍ରାଣନ ପଥ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ହୋଇ ଉଠେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁସଙ୍ଗତ ବୋଧି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରେ ହିଁ ନିହିତ ଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଭଜନା କରନ୍ତି, ସେହି ପୂର୍ବତନଙ୍କର ହିଁ ଉପାସନା ଉପଦାନ ସାମାନ୍ୟରେ ଏକ କଥାରେ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଅଛି, ଯିଏ ପୁରୀୟମାଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜୀବନ୍ତ ଶରୀରୀ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ନ ହୋଇ ଉଠିପାରିଲ, ପରକାଳରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେ ହିଁ ପ୍ରୀତି ଉଦ୍ଦାମ ହୋଇ ଉଠୁନା କାହିଁକି, ତୁମେ ମହାଭାଗ୍ୟବାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ହିଁ ଅଙ୍କଶାୟୀ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଆତ୍ମିକ ପ୍ରସବଣରେ ମନ ଓ ଶରୀର ଉଛୁଳି ଉଠି ଚରିତ୍ରରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ସେହି ଜୀବନ୍ତ ବେଦୀ ମୂଳରେ ହିଁ ସଂହତି ଲାଭ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସାର୍ଥକ ହୋଇ ଯଦି ନ ଉଠିଲା, ତାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଭକ୍ତିର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱରେ ସେହି ତାଙ୍କର ହିଁ ପୂଜାର ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମାନ ସ୍ଥାଳୀ ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ହୋଇ ଉଠ, ତାହେଲେ ବି ସବୁକିଛିର ଅନ୍ତରାଳରେ ଗୋଟାଏ ଅନୁତାପର ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ହିଁ ତୁମେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ବିଶ୍ୱ ସଂହତିର ଶୁଭ୍ର ସ୍ଥଣ୍ଡିଳ ତୁମେ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗତ ବା ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଳି ଆପୂର୍ୟମାଣ ଯିଏ, ସେ ବିଗତ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀମାନଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାୟୀ ଅନୁକ୍ରମୀ ଜୀବନ୍ତ ପରିଣୟନ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର ବା ଆପଣାର କରିନେବା ବା ତାଙ୍କଠାରେ ଅନୁରାଗ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ହିଁ ମାନେ ହେଉଛି ବିଗତ ପର୍ଯ୍ୟାୟୀ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଳି ଆପୂର୍ୟମାଣ ପ୍ରେରିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଅନ୍ୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭେଦ ବା ଛେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସାତନୀ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ପୁଣି ବିଗତମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଅବୈଧ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ପ୍ରେରିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ନିନ୍ଦାବାଦ କରି ଅନ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ତ ନିଶ୍ଚୟ, ଆହୁରି ସେହି ସାତନରେ ହିଁ ବୃତ୍ତିଭୋଗୀ ଗୁପ୍ତଚର ଯେଉଁମାନେ ମଣିଷକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରି ବ୍ୟାହତି ବ୍ୟତିକ୍ରମରେ ପରିଚାଳିତ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରେରିତଙ୍କର ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଆଶିଷରୁ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ଦେଶ କାଳପାତ୍ର ଭେଦରେ ମଣିଷର ଅବଗତିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅନୁପାତିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ସେହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଳି ଆପୂର୍ୟମାଣ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ମଣିଷର ହିଁ କ୍ରମ ଆପୁନଣି ବାଣି ନେଇ ଆସନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ମାନେ ହିଁ ସେହି ଜୀବନ ଦେବତାଙ୍କ ଆଶିଷରୁ ମଣିଷକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ କରି ତୋଳିବା। ବିବର୍ଦ୍ଧନୀ ବିବର୍ତ୍ତନରୁ ହିଁ ବିଚ୍ୟୁତ କରି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଳି ଆପୂର୍ୟମାଣ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କଠାରେ ତୁମର ଅଚ୍ୟୁତ କର୍ମଠ ଅନୁରାଗ ଯାହା ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପଚୟୀ ଉଦ୍ବୋଧନରେ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରି ତୋଳେ। ଏକନିଷ୍ଠ ଏକାନୁଧ୍ୟାୟିତାରେ ସେହି ଅନୁରାଗର ଭିତ୍ତି ସେହି ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ବରବେଦୀ ହିଁ ତୁମର ଏକମାତ୍ର ବିବର୍ତ୍ତନୀ କେନ୍ଦ୍ର। ଯାହା ତୁମର ଯାହା କିଛି ସବୁକୁ ସାର୍ଥକ ଅନ୍ୱୟନରେ ସୁସମ୍ବନ୍ଧ କରି କୃତାର୍ଥ ଅଭିଦୀପନାରେ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ଚାଲେ। ତୁମର ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଭଲମନ୍ଦ ଯାହା କିଛିକୁ ସୁସଙ୍ଗତ କରି
ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନାଚନ ଛନ୍ଦକୁ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ସାର୍ଥକ କରି ତୋଳି ଖୋଜ ସେହିଠାରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଯିଏ ଅଭିଦୀପ୍ତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପ୍ରତିଟି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନେଇ ଭୂତ ମହେଶ୍ୱର ହୋଇ ପରାତ୍ପରର ପରମ ସାର୍ଥକତାରେ, ଆଉ ସେହି ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସେ ହିଁ ଅନାଦି ରାଦି ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ବକାରଣ କାରଣମ୍ ଈଶିତ୍ୱ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତ ବାକ୍ ସେ ହିଁ ନର ବିଗ୍ରହ। ମଣିଷ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ସେହି କୃଷ୍ଣ ରାମଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପାଉନି। ତାଙ୍କଠାରେ ସେଭଳି କିଛି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଚିହ୍ନ ରଖିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଗାଏ, ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ପାଇନା ତୁମକୁ, ପାଇଲେ ବି ଚିହ୍ନି ପାରେନା, ପାଇଲେ ବି ଚିହ୍ନି ପାରେନା। ସେମିତିକା ଚିହ୍ନ ରଖିନ ତୁମଠି, ସେମିତିକା ଚିହ୍ନ ରଖିନ ତୁମଠି, ଇଏ କି ତୁମର ଛଳନା, ଇଏ କି ତୁମର ଛଳନା। ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ପାଏନା ତୁମକୁ, ପାଇଲେ ବି ଚିହ୍ନି ପାରେନା, ପାଇଲେ ବି ଚିହ୍ନି ପାରେନା। ଆଜି ମଣିଷ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, କାରଣ ମସ୍ତକରେ ନାହିଁ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ହସ୍ତେ ନାହିଁ ତୁମ ସୁଦର୍ଶନ, ଋଣ ଝୁଣ ତୁମ ଘୁଙ୍ଗୁର ଶବଦ, କାନ୍ଧେ ନାହିଁ ତୁମ ଗଦା ଚିହ୍ନ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ପଦ୍ମ ଦେଖିନି କେବେ ମୁଁ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ପଦ୍ମ ଦେଖିନି କେବେ ମୁଁ, କା ସାଥେ କରିବି ତୁଳନା, କା ସାଥେ କରିବି ତୁଳନା। ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ପାଏନା ତୁମକୁ, ପାଇଲେ ବି ଚିହ୍ନି ପାରେନା। ମଣିଷ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରେନା, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ବେଶଭୂଷା, ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଗଦା ପଦ୍ମ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରେନା ବା ବୁଝିପାରେନା। ତା ଛଡ଼ା ଆଜିକାଲି ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବାବାମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ, ଆଚ୍ଛା କିଏ ନିଜକୁ ବିଷ୍ଣୁର ଅବତାର, ତ କିଏ ଶିବଙ୍କର, କିଏ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର, ତ କିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଆତ୍ମଘୋଷଣୀ ପରିପ୍ରଚାରରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ତଥାକଥିତ ଭାବେ ଭକ୍ତି ପୋଷଣ କରୁଥିବା କିଛି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବି ଧାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ପାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପରାଭାବ। ଯାହା ଭାବି ସେମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ପରେ ତାହା ନ ଦେଖି ଫେରି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ବିପରୀତ ଭାବର ଅନେକ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଥିବାର ଦେଖିପାରନ୍ତି। କେତେକ ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟଦେବ ରୂପେ ମାନି ଚାଲନ୍ତି। ଅନେକ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମକ ବୁଦ୍ଧି ଅପରାଧିକ ଚେହେରାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ସମ୍ବାଦପତ୍ର ତଥା ବୈଦିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ର ବଳିର ଡିଣ୍ଡିମ ବାଜେ, ସେଥିରେ ଫିଟକି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ
ଆଉ କହି ବୁଲନ୍ତି ଏ ଧର୍ମ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଭାବାଦର୍ଶ କହେ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ବିଗତ କୌଣସି ମହାପୁରୁଷ ବୋଲି ଜାହିର କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହା ଉଦ୍ଧତ ଆତ୍ମଭରି ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକାର ହେତୁ ହିଁ ହେଉ, ଆଉ ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ହିଁ ହେଉ, ଅଥଚ ତାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିଚିତ ତାର ଚଳନ ଚରିତ୍ରରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ନ ଉଠେ, ଏ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ମହତର ଦାବିଦାର କୌଣସି ମଣିଷର ପ୍ରତାରଣାରେ ବା ପାଗଳାମୀରେ ଆତ୍ମପ୍ରତାରଣା କରିବାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ନଷ୍ଟ ପାଇବ ହିଁ, ଆଉ ସେହି ନଷ୍ଟାମୀର ଆୟତ୍ତରେ ପକାଇ ଅନେକଙ୍କୁ ଘାୟଲ କରି ତୋଳିବ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତିର ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାରେ ପଡ଼ି ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ବା ଅନ୍ୟକୁ ଇତଭ୍ରଷ୍ଟତ୍ୱନଷ୍ଟର ବେପୁରିଆ ବେଘରରେ ପକାଇ ପ୍ରତାରିତ କରିବାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ଏହି ଜାତୀୟ ପ୍ରବଣତା ଯାହାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବସବାସ କରେ, ସେମାନେ ଶ୍ଳେଥ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଭଣ୍ଡାମିର ଭଣ୍ଡା ଆହୁତିରେ ପ୍ରାୟଶଃ ହିଁ ସେମାନେ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରକୃତ ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ଅଚ୍ୟୁତ ଅନୁଧ୍ୟାୟିତା ପରାୟଣ, ତାର ଅନୁପ୍ରେରଣାରେ ତାର ପ୍ରକୃତି ବି ତାହିଁ ବିକିରଣ କରିଥାଏ। ହେବାରେ ଥାଏ ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରକୃତି ଯାର ଯେପରି, ପ୍ରକୃତ ବି ସେ ସେପରି। ଯେ ପ୍ରକୃତ ଯା, ସେ ବିଷୟରେ ତାର ଉଦ୍ଧତ ଆତ୍ମଚେତନା, ଅହଙ୍କାର ବା ଜାହିର ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ ସେତେ କମ୍। ସେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣେ ନା ସେ କ'ଣ, କାରଣ ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁଠାରେ ଆତ୍ମୀକୃତ ସତ୍ତା ସଙ୍ଗତ, ସେଠାରେ ଜ୍ଞାନୀ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ନିବିତ ଓ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବେମାଲୁମ। ଅବଶ୍ୟ ସ୍ମୃତିର ଝଲକ କେବେ କେବେ ବି ତାର ଅନ୍ତରାଳରେ ଝଲକି ଦେଇଥାଏ। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝୁ ବା ନ ବୁଝୁ, ଅନ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି ତାକୁ ତାର ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ଭିତରେ ଦେଇ ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ବା ଆଭାସରେ ତତ୍ସଙ୍ଗତିଶୀଳ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରି ତୋଳେ। ତେଣୁ ମଣିଷର ବୋଧଦୀପନା, ବୋଧିଚକ୍ଷୁର ଖରଦୃଷ୍ଟି ଅନ୍ତରର ଆଭାସ ପ୍ରତିଭାରେ କହିଦିଏ, ଦେଖି ଯେପରି ମନେ ହୁଏ ଚିହ୍ନିଛି ତାହାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ନକଲ ମହତଙ୍କର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରରୋଚନାରୁ ସାବଧାନ ହେବା ଭଲ। ଅବତାର ନାହିଁ କହେ ମୁଁ ଅବତାର, ନିଆଁ କ'ଣ କେବେ କହେ ସେ ନିଆଁ ବୋଲି? ସେହିପରି ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବତ୍ ଉଦ୍ଭାସିତ, ତାହା ତାର ଆଚରଣ, ଚାଲିଚଳନ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଭାବଭଙ୍ଗୀର ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଲାଗେ ସେ ଅତି ଆପଣାର କୃତିମତ୍ତା, ନାଟକବାଜି, ଭେଳକିବାଜି ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ ତାଙ୍କୁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସିଏ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ନିଷ୍ଠାପର। ଏସବୁ ବିଚାର କରି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ତଥାକଥିତ କୌଣସି ମହାତ୍ମା ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଅବତାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନେଇ କିଛି ବିଚାର ବିବେଚନା କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପିପାସା ନେଇ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରାବୃତ୍ତିକ ପ୍ରାପ୍ତିର ଲାଳସାରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଣ୍ଡାମିର ଶିକାର ହେବେ ହିଁ। ଏଥିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ବା ରକ୍ଷା କରିବ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ମହତ୍ ହୁଏ, ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରିବ ସେଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ମହାନ କି ନୁହେଁ। ମହାନତା ନେଇ ଯିଏ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟେ, ସିଏ ସେଇ ମହାନତାରୁ କାଣିଚାଏ ବି ଧାର ଧାରେ ନା। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପରଖ। ଏହି ପରଖକୁ ଆପଣାଇଲେ ଆମ ଦେଶରେ ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିବା ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଅବତାରମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମୁଖା ଖୋଲିଯିବ। କେହି ଆଉ ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଅଲୌକିକ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନା। ଏହି କେତୋଟି କଥା ସମସ୍ତ ମନେ ରଖିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜଗତରେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯାକୁ ତାକୁ ଗୁରୁ ବା ଇଷ୍ଟ ଭାବି ଗ୍ରହଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସାଧୁ ସାବଧାନ ହେବା ପ୍ରୟୋଜନ। ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି।